Delhi Manufacturing Company has received an offer either to purchase a building for rupees 1 lakh or to take it on lease for annual rental of 10,000. દિલ્હી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીને એક ઓફર મળી છે અને એને એવું છે કે બિલ્ડિંગને કાં તો 1 લાખ રૂપિયામાં પરચેસ કરી લેવી કાં તો 10,000 રૂપિયાના ભાડેથી એન્યુઅલ રેન્ટલથી ભાડે રાખવી. The cost composition of the building include 20,000 for land and 80,000 for factory shed. જે આ બિલ્ડિંગ પરચેસ કરવાનું છે એમાં 20,000 રૂપિયા જમીનના છે અને 80,000 રૂપિયા એના પર ફેક્ટરીનું શેડ બનેલું છે. If the building is purchased, the renovation cost will another 20,000. અને જો તમે પરચેસ કરો છો તો લાખ રૂપિયા ઉપરાંત 20,000 રૂપિયા તમારે રિનોવેશનના પેમેન્ટ કરવા પડશે એટલે 120 ની ટોટલ કોસ્ટ થાય. However, if the building is leased, the landlord has agreed to take the renovation charges. અને જો તમે ભાડે લો છો તો આ રિનોવેશનનો ખર્ચો જે માલિક છે ચૂકવશે. આપણે નહીં ચૂકવવું પડે. જો ખરીદીએ છે તો આપણે ચૂકવવું પડશે. However, if the building is leased, okay, and the property tax, insurance and make the necessary repairs. અને આ બધું ટેક્સ વેક્સ બધું જો ભાડે લઈએ છે તો માલિક ચૂકવશે. આપણે ખરીદીએ છે તો બધું આપણા જોડે આવશે, આપણે ભરવું પડશે. Make necessary repairs. It is estimated that the annual cost will be, જો આપણે ખરીદીએ છે તો ક્વાર્ટરલી મ્યુનિસિપલ ટેક્સ 500 રૂપિયા, annual insurance 1000, repairs 1500, and you are required as cost accountant. તમે cost accountant છો એવું માની લો, and prepare a statement showing the annual saving or extra cost involved if the building is purchased as compared to leasing. બરાબર, તો બિલ્ડિંગ ને પરચેસ કરીએ કે લીઝિંગ કરીએ એનું કમ્પેરિઝન બનાવો અને જસ્ટિફાઈ કરો કે આ કેમ લીઝ ઉપર લેવું જોઈએ કાં તો કેમ ખરીદવું જોઈએ. So it is the decision of lease or buy. Lease or buy. Assume that the building has an estimated life of 50 years. A building ની 50 વર્ષની estimated life છે. And the yield rate 8% if invested in the good marketable security. આ પૈસા બિલ્ડિંગમાં રોકવાના બદલે તમે બીજે ક્યાંક રોકો છો તો 8% તમને એના ઉપર રિટર્ન મળે છે. That is opportunity cost of purchase of building. જો બિલ્ડિંગ પરચેસ કરીએ તો 8% ની opportunity cost આવે છે. The salvage value would be equal to the cost of demolition. Okay, અને ભંગાર કિંમત એટલી ની એટલી જ છે જેટલી cost of demolition, મતલબ 0. Okay, so these are the information. Now you should tell me whether we should buy it or take it on lease. Buy like કર દેવું જોઈએ કે lease ઉપર લેવું જોઈએ. Okay, this is the question. Opportunity cost આમાં બી છે. Question number 5. Okay, તો કોઈ પણ એક બાજુથી શરૂ કરો, કાં તો ખરીદી લો અને કાં તો લીઝ ઉપર લો. એક બાજુથી thinking શરૂ કરીએ and then after we go for the comparison and find out the differential cost. That is differential costing. તફાવત કાઢવાનો છે, right? So if building is purchased, annual cost કેટલી થશે? Let's see. જો તમે માની લો કે બિલ્ડિંગ પરચેસ કરી લો છો તો કેટલા રૂપિયા એન્યુઅલ કોસ્ટ આવશે? ફર્સ્ટ ઇઝ એક તો એન્યુઅલ ઇન્સ્યોરન્સ આવશે આપણા ઉપર. એન્યુઅલ ઇન્સ્યોરન્સ that is rupees 1000 છે ને? Yes, 1000. પહેલા મ્યુનિસિપલ ટેક્સ બી છે 1000. then municipal tax એ બી લઈ લઈએ. municipal tax ક્વાર્ટરલી 500 છે.
So 500 into 4, there are 4 quarters in a year. That is 2000. Just a minute. So this is municipal tax. Next is repairs. Repairs. Repairs no 1500 no kharcho thase. Right? These are the annual expenses, okay, which is directly given to you, right? One more thing, that is depreciation. Depreciation. Depreciation કેટલું લાગશે? So total cost of the building is 1 lakh, including 20,000 is land and 80,000 is building. 80,000 નું બિલ્ડિંગ છે અને બિલ્ડિંગ ઉપર પાછું તમે 20,000 નું રેનોવેશન નું કામ કરશો એટલે 1 લાખ નું બિલ્ડિંગ થઈ જાય, રાઈટ? અને એની એસ્ટિમેટેડ લાઈફ છે 50 years, 50 વર્ષની એસ્ટિમેટેડ લાઈફ છે. અચ્છા, લેન્ડ ઉપર ડેપ્રિસિએશન ગણાતું નથી. ક્લિયર? સો 80,000 is the cost of building plus 20,000 renovation. The total cost is 1 lakh rupees divided by 50 years, right? So annual depreciation is how much? Give me the answer. 1 lakh divided by 50. It is 2,000. 2,000. Okay, depreciation. Now, apart from this, one opportunity cost is also included in it. If you are accepting this purchase or if you are decide to purchase this building, then you have to invest rupees 1,20,000. And if you invest here, that you cannot invest elsewhere, right? And in a good marketing security, there is a possibility of getting 8% interest, 8% return. જો આ રૂપિયા તમે બહાર રોક્યા હોત 1,20,000, તો 1,20,000 ઉપર તમને 8% રિટર્ન મળે. એ તમે જતું કરો છો, forgone કરો છો. And that is the opportunity cost of this accepting unit, accepting proposal. Alternatives. આ accept કરો છો એટલે પેલું જતું કરવું પડે છે. જતું કરવું પડે છે એટલે આની opportunity cost કહેવાય. રાઈટ? આની ટ્રીટમેન્ટ બે રીતે આપી શકાય. આમાં એડ કરો તો બી ચાલે, કાં તો જે ઇન્કમ થતી હોય ઇન્કમ માંથી માઇનસ કરો તો પણ ચાલે, રાઈટ? ખર્ચમાંથી ખર્ચ ઓછો કરી દો તો બી ચાલે. પેલા ઓપ્શનમાં બી લઈ શકાય છે. that I will explain you later on. So opportunity cost that is interest on investment. અને કાં તો આપણે એમ બી વિચારી શકીએ છે કે ધારો કે આ પૈસા તમારી જોડે છે નહીં, બહારથી લાવો છો તો 8% વ્યાજ ચૂકવવું પડે કે ના ચૂકવવું પડે? એ રીતે બી વિચારી શકાય. You have to pay the 8% interest if you are taking it from the outside, because genuine rate is 8%. 8% રેટ ચાલે છે વ્યાજનો દર. તો 8% તમારે કાં તો બહારથી લાવવા પડે ને કાં તો તમારી જોડે હોય તો તમે ક્યાંક રોકી શકતા નથી તો જતા કરવા પડે. બંને રીતે વિચારી શકાય. That is opportunity cost. એને opportunity cost કહીએ છીએ. તો 1,20,000 ના કેટલા ટકા કરીશું? How many percentage? Where it is? 8% હતું, I think. Yes, 8%. 8%. So what is the answer? 9,600. 9,600. So this is 9,600. Mind well, these are the hidden cost. આ દેખાય નહીં પણ consider કરવી પડે. Then your decision will consider as correct. તો જ તમારું decision correct ગણાય. ચલો ટોટલ મારો તો હવે
16,100. 16,100. If you are purchasing, then your annual cost is 16,100, right? Total. And if you are taken on lease, then what is the cost? If building is taken on lease, जो लीज ઉપર લઈએ છે તો Rupees 10,000. yes, then annual cost is annual cost is it is annual 10,000. Yes, annual cost is rupees 10,000. That is rental. Okay, a rental જે ભાડું થાય છે. Clear? So what is your decision? તમારું decision શું આવશે? Whether you should buy it or lease on it? ખરીદી લેવું જોઈએ, બરાબર? તો લીઝ કરી લેવું જોઈએ, because 10,000 નો ખર્ચો થાય છે. જાતે ખરીદ બનાવી લઈશું તો 16,100 નો ખર્ચો થશે તમારે એન્યુઅલ. ક્લિયર? અચ્છા, હવે બીજી એક ટેક્સેશનના ને એ બધા બેનિફિટ આમાં કન્સિડર કર્યા નથી. એ બધા બેનિફિટ કન્સિડર કરો તો પાછું ડિસિઝન બદલાઈ જાય. બટ ધેર ઇઝ નો એની ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ ગિવન ઇન ધ એક્ઝામ્પલ અબાઉટ ધ ટેક્સેશન. કારણ કે ડેપ્રિસિએશન કાઉન્ટ કરો એટલે ટેક્સેશનનો ફાયદો થાય, ટેક્સમાં બચત થાય. ટેક્સમાં બચત થાય તો એમાં માઇનસ કરવી જોઈએ. એ પોઈન્ટ અહીંયા છે નહીં. ક્લિયર? અને ટેક્સની કોઈ ઇન્ફોર્મેશન બી અહીંયા આપેલી નથી, તો એ તમારા ડિસિઝનને ચેન્જ કરી શકે છે. બીજું માલિકીપણું એમાં રહેતું નથી. તમે ભાડે લો છો મતલબ કે યુ આર નોટ ધી ઓનર. તમે આ વસ્તુને એસેટ તરીકે બતાવી શકો નહીં, કારણ કે ભાડાની છે. ક્લિયર? બટ પ્યોરલી ઇફ યોર ડિસિઝન ઇઝ બેઝડ ઓન ફાઇનાન્સ, ટેમ્પરરી બિઝનેસ હોય, રાઈટ, તો પછી એન્યુઅલ કોસ્ટ 10,000 ખર્ચીને રેન્ટ ઉપર લઈ લેવું જોઈએ. ઓકે, સો it is better to taken on lease. It gives annual saving of rupees 16,100 minus 10,000 is equal to rupees 6,100. Okay, confusion? No. અચ્છા, ઘણા લોકો એવું બી કરે છે કે માની લો કે પેલા જે 9,600 ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ છે ને, એ આપણે અહીંયા ન લઈએ, તો ખાલી આટલે સુધીની કોસ્ટ ગણે. અને 9,600 રૂપિયા માની લો કે આપણે એન્યુઅલ રેન્ટલ ઉપર લીધું છે, તો 1,20,000 બીજે ક્યાંક રોક્યા હોય, 9,600 ની આવક થાય. તો 9,600 ની આવક થાય તો 10,000 માંથી 10,000 ના ખર્ચાની સામે 9,600 ની આવક એટલે 400 રૂપિયાનો જ તમારો ખર્ચો ગણાય. એવું પણ વિચારવા વાળા છે. થાય ને, 400 રૂપિયાની જ આપણો ખર્ચો થાય. 10,000 આપણે 1,20,000 આમાં રોકતા નથી, આમાં રોકતા નથી, તો બીજે ક્યાંક રોકો છો. બીજે ક્યાંક રોકો છો તો શું થાય છે? 9,600 ની આવક થાય, તો 9,600 ની આવક થાય, 10,000 નો ખર્ચો થાય છે, તો એન્યુઅલ કોસ્ટ 400 રૂપિયાની જાય ને. હવે એન્યુઅલ કોસ્ટ 400 રૂપિયાની આવી, ઓકે, અને સામે આટલા રૂપિયાનો આજે ખર્ચો છે એ પણ બચી ગયો, 1,000, 2,000, 1,500 ને 2,000, તો આનું ટોટલ કેટલું થાય? 1,000, 2,000, 1,500 ને 2,000. 3 ને 2, 5 ને 6,500 થાય ને. 6,500. તો 6,500 માં 400, 6,500 માં પેલો ખર્ચો 400 નો કાઢી નાખો એટલે 6,100 ની બચત થાય કે ના થાય? યસ. તો એ રીતે બી વિચારી શકાય. મીન્સ આપણે પ્રોબ્લેમ ને સમજવાની છે, બરાબર? ડિફરન્શિયલ કોસ્ટિંગ 6,100 જ આવે. આઈધર યુ ગો ફોર ધીસ વે ઓર ધેટ વે. ક્લિયર? પેલી રીતે જાઓ કે આ રીતે જાઓ, ડિફરન્શિયલ કોસ્ટિંગ, ઓકે, તફાવત પડતર જે છે એ 6,100 આવે છે.
એ 6100 ની બચત શેમાં થાય છે? તો બચત તમારો ડિસિઝન જો રેન્ટ પર લઈએ એમાં થાય છે. પછી કેલ્ક્યુલેશન વર્કિંગ ને ઉપર નીચે ગમે ત્યાં બતાવી શકાય છે. આ વસ્તુને ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે. સમજાય છે બરાબર? જે હું સમજાઈ રહ્યું છે મગજમાં ઉતરી રહ્યું છે કે નહીં બધાને? યસ. વેરી નાઇસ. ઓકે, તો આ રીતના એક્ઝામ્પલ હોય છે. એક્ઝામ્પલ આમ જોવા જઈએ તો ઓનલી પેરેગ્રાફ ટાઈપ હોય છે, એનું સોલ્યુશન બી એવું જ હોય છે. કોઈ ફિક્સ ફોર્મેટ હોતું નથી. ગમે તે ઇટ્સ અ કેસ સ્ટડી કાઇન્ડ ઓફ એક્ઝામ્પલ. આ કેસ સ્ટડી કાઇન્ડના એક્ઝામ્પલ છે, નોટ બેઝડ ઓન પર્ટિક્યુલર ફોર્મ્યુલા. કોઈ ફોર્મ્યુલા નથી કે એમાં કિંમત મૂકી દો જવાબ આવે. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. Read the amount very carefully and then take as you are taken decision for your own business. તમે તમારા ધંધા માટે નિર્ણય લઈ રહ્યા છો ને એ રીતે વિચારવાનું. Then you will get the answer. તો તમને મળશે. ઘણી વખત એવું બનશે કે એક જ ક્વેશ્ચન ને આપણે 10 વખત વાંચીએ તો ખબર ના પડે. It might be possible. In every question there is a different problem. દરેક ક્વેશ્ચન ની અંદર કંઈક જુદું આવશે. ઓકે, તો